आपका घुमाएगा ना फिर जरा इनको घुमाए तकबीर ओबीसी यूनियन जम्मू कश्मीर जिंदाबाद 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 ات گو 97% گئی ریزرویشن اس مطلب پرسان آز تامت کی تر بارس مز کور چیئرمین صبن تہ تمہ سات تمن رِکویسٹ میمورینڈم کورُکھ پیش تر مز مطلب آل JNK مز یم تہ OBC کیٹاگری تمام ڈسٹرکن ہند تم تہ آئے ساری اوتھس پتہ کورُکھ میمورینڈم پیش تمو دیت اس وعدہ کہ دوپک ین وٲلِس وقتس مز گژھِ لیٹر اینڈ سپرٹس مز گژھِ مطلب انکلوڈ سون مسلہٕ تو انشاء اللہ الرحمٰن 97% گئی اس ریزرویشن ون انشاء اللہ الرحمٰن یہ تہ پانس پتہ کنس تلیو ات پہ قدم آج یہ ما تل کنسی ون چیئرمین صبس امہ خاطر سپورٹ کرن کن سات کن جائے گھن مطلب تیلی ہیکو ییٚلہِ أسۍ کتھ واتناوو کن جائے سٲنۍ کتھ ہیٚکہِ تیٚلہِ بوٗزِتھ حظ کانٛہہ ییٚلہِ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ مِثال أسۍ ٲسۍ لِمٹِڈ آسان حظ ٹاپ آف دی ہل چیئرمین محمد اقبال آنگر صٲبن تُج ییٚتہِ ٲسۍ سٲنۍ یِم پرٛٲنۍ بُزرگ یِم چھِ زیادٕ پہنتھ اکثریت چھِ مُڈ اِلٹریٹ یِمن نِش اوس نہٕ کُنہِ سکیٖمہِ ہُنٛد پاے واتان نہ اوس یِمن پاے آسان قانوٗن گوٚو کیٛاہ حق گوٚو کیٛاہ ناحق گوٚو کیٛاہ لہذا کٔرِتھ أمۍ تُل اکھ قدم اکھ یِم سوشل کاسٹ چاہے میون شیخ بوے آسہِ میون نٲیِد بوے چھُ میون چھان چھُ شہر گوجری چھُ یُس تہِ اتھ منٛز یِوان چھُ یُس یہِ OBC پروگرام ٹاپ آف دی ہل حکوٗمت نریندر مودی جی ین تُلمُت چھُ امیُک تُلِو تُہۍ فٲیدٕ امیُک کِتھ کٔنۍ تُلِو تُہۍ فٲیدٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تال میل روزِ یِم جنگلی علاقن منٛز یا بیکوٲڈ علاقن منٛز سوشل کاسٹ چھِ تِمن ییٚمہِ ساتہٕ امیُک فٲیدٕ واتہِ چاہے ان کے پاس کھیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یم ٹاؤن زونس منٛز یِوان چھِ یِمن سۭتۍ چھِ تیٚلہِ یہِ نا انصٲفی سوتھلی ماکا سلوک اگر نہٕ یِمن یِم حقوٗق یِن دِنہٕ لہذا کٔرِتھ تھاوو أسۍ کشف پش جٲری لیکن تُہۍ گٔژھِو بڑٕ بیدار وٕنکٮ۪ن تٔمِس نفرس دِیِو ساتھ یہِ چھنہٕ کانٛہہ پارٹی تۄہہِ وٕچھوٕ جموں کشمیر میں کتنا پیسہ آ گیا باریوں میں آ گیا جب ٹنڈل سے پار آ گیا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں کسی نے بچے کو پڑھایا غریب آدمی نے بھیک مانگ کر لیکن جو یہاں کے بیوروکریٹ تھا انہوں نے اپنا گھر اور جھولی بھر دیا غریب ایسا ہی مر رہا ہے ایک پانی کے بوند کے لیے یہ آپ کے سامنے ایک ہاسپٹل تھا غریب جنتا موج بہنی سمہاؤ لفظ رماؤ ادمر آیا ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں میں کیا رکھا ہے یہ خوش قسمتی کہ نباسن انشاءاللہ میں آوکس تمہیں کسی واپس یہ افغانستان جب جناب تانیہ سے مکر تعریفاً لائق انشاءاللہ کہ یہ تے پانس کی پتہ ہے ووٹ مطلب میں سن کہاں یہ سمیائی تقریب یہ خوش قسمتی ہے اس کا ایسی غریب طبقے کے لوگن پسماند قوم کے لوگن آفس میں جانے کی ضرورت نہ پڑے خود سٹرگل کیا ان کے لیے خود ان کے لیے آفس تک گئے جیبوں سے اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کیے تاکہ ایک غریب کو اپنا حق ملے ایک غریب کو ایک شیڈ ملے ایک غریب کو ایک راستہ ملے کوششیں کی ہے یہی اسی طریقے سے میں یہی کہوں گا جب میں سیاست میں نہیں تھا جب میں سرپنچ بھی نہیں تھا جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو بٹبیا نے مجھے سیاست میں لایا اور یہ میں ان کا شکر گزار ہمیشہ رہوں گا اور کرتا بھی ہوں ہمیشہ ان کے لیے شکریہ مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں دیگر شخصیات کرام دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے میرے بھائیوں کمیٹی کی طرف سے محمد اقبال اینگر صاحب نے جو یہاں پہ جو بنیادی قدم اٹھایا ہے اس کا محصل یہ ہے کہ ہم
पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओबीसी होता क्या है, ओबीसी का फुल मीनिंग होती क्या है। यानी ओबीसी कैटेगरी को हम अदर बैकवर्ड सोशल कास्ट कहते हैं। ओबीसी में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ओबीसी में बहुत सारी कास्ट्स आती है, चाहे वो अहंगर हो, चाहे वो हजाम हो, चाहे वो कुमार हो या कोई और इस कास्ट से बिलोंग रखने वाली शख्सियत हो। तो बुनियादी तौर पर कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि आप लोग तो सब जान चुके हैं कि ओबीसी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 27% जो हमें मिले हैं, इससे पहले यानी 2019 तक ओनली फॉर रूरल एरियाज को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती थी। होना है वारिया संख्या में तो मैं कहूँ तंग वारिया संख्या में तला जीवन ओबीसी क्या है। अभी खुदा गवाह, अभी बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है ओबीसी है क्या। ये लोया खिसा की ये न पाथुई असर, इसलिए हम कपरन से लेकर खुशीपोरा, डुंगवारी से लेकर डूरू से लेकर दलवच तक लोगों को जाएंगे और उनको बताएंगे आपका बया ये हक है, आप अपने टांगों पे खड़ा हो जाओ। ओबीसी की जॉब रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशन जो सेक्टर था, ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। अब अपने फ्यूचर हो, अब अपने बच्चों को लाओ, अपने फ्यूचर को लाओ और इन चीज़ों में आप हिस्सा ले लो। मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी जिम्मेदार साथी है यहाँ पर, वो हर गाँव में, हर टाउन वार्ड में अपनी एक कमेटी तैयार करें। कमेटी तैयार करके जो हमारे हक है वो हम छोड़ेंगे नहीं। रहा सवाल का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारी कंट्री आज़ाद हुई, पहली बार ओबीसी जो अमेंडमेंट बिल थी 22, 23 और 24 में जो पास हुई, तो वो पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी पास की और फाइनली वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हेड ऑनरेबल एलजी साहब कर रहे हैं। तो वहाँ पर सेक्रेटरीट में मुझे उम्मीद है कि जो सैक में जो डिमांड्स हमने रखी ऑलरेडी मेमोरेंडम दे दिया है ऑनरेबल एलजी साहब को, उसमें वो कॉग्जनेस लेंगे। जो यहाँ पर आज देखा बड़ी तादाद में लोग आए थे ओबीसी कैटेगरी से, खाली ओबीसी कैटेगरी डूरुशाबाद से आए थे, उनकी कुछ डिमांडें थी, वो हम ऑनरेबल एलजी साहब तक मेमोरेंडम पहुँचाएंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक मेमोरेंडम पहुँचाएंगे। जो बाकी डिमांड्स है वो फुलफिल होगी। फिर से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओबीसी चेयरमैन जम्मू कश्मीर और डूरुशाबाद की आवाम की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और ख़ासकर ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बरसों के बाद आज इनके चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है। जो हमारा हक खाया जाता था वो हक, चाहे उसमें जॉब रिजर्वेशन हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना हो या फ्री एजुकेशन हो, उसके लिए हम बधाई देते हैं ऑनरेबल एलजी साहब को। मेरी तरफ से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद साहब से गुजारिश है कि आज हमारी सभी यही डिमांड रही, यहाँ पर ओबीसी के जितने भी मेंबरान थे उनकी यही डिमांड है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग कुछ दिनों में इसके लिए एक अलग नोडल अफसर बनाया जाए, ताकि जो मुश्किलात इनको हो वो आगे दुश्वार न हो। मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में एक अलग नोडल अफसर हो, तहसील लेवल पर एक अलग नोडल अफसर बनाया जाए।